गुरु रूप साध संगत जीओ, गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का प्रोग्राम शुरू करने तो पहले कुछ मैंबरस के वालों ये सजैशन आई सी कि बहुत सारे संगत ऐसी है जिन्होंने पहले कभी इतिहास सुनने का, वाचन का, पढ़न का कभी मौका नहीं मिलिया। सो उस तुहाडे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। सो प्रोग्राम शुरू करने तो पहले पिछले सवाल का जवाब जरूर दिया करो। सो उन्होंने दी मर्जी के मुताबिक मैं सब तो पहले पिछले सवाल का जवाब देंगी। पिछली बारी सवाल पूछा सी कि कीरतपुर साहब पहुँचन ते भाई जाता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का सीस जिस थां ते रखिया सी उस थां ते हुण किहड़ा गुरुद्वारा है। सो उस थां ते जिहड़ा गुरुद्वारा है उसका नाम है बिबानगढ़, बिबानगढ़ साहिब। सो बिबान का मतलब होंदा है पालकी। सो उत्थों एक सजी हुई पालकी विच सीस नूं रख के ते अगे आनंदपुर साहब ले जाया गया सी। इस करके उस जगह का नाम की पै गया बिबानगढ़। हुण अगे चलिए पिछली लड़ी जोड़न वास्ते अगे गल असीं शुरू करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की लासानी शहादत दे विच उन्हां दे सीस की यात्रा जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है कि उन्होंने सीस की इतनी लंबी यात्रा सी। सब नूं पता है, कई हफ्तिਆਂ तो असीं उस दे बारे गल करते जा रहे हैं कि दिल्ली चांदनी चौक तो लैके तो गुरु महाराज का सीस जिहड़ा है वो आनंदपुर साहब तक किवें पहुँचा। सो वो यात्रा के बारे असीं शुरू किया, विचार शुरू की सी। सो हुण मैनूं लगदा है कि असीं काफ़ी उस विचार दे मंजिल ते आखिर ते असीं पहुँच गए हैं। हुण बिल्कुल कीरतपुर साहब तो जाके ते आनंदपुर साहब तक पहुँचना है और उत्थे फिर महाराज के सीस का संस्कार होएगा। सो जदों आनंदपुर साहब वाले पासे चले तो पालकी विच महाराज का सीस रखा गया सी और पालकी अगे अगे और सारी संगत नाल नाल, परिवार के लोग भी नाल नाल, वो सारे गुरबाणी पढ़ते हुए एक नगर कीर्तन की तरह उत्थों चले तो फिर वो पहुँच गए कित्थे आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहब जो पहुँचे ने तो नाल कौन कौन सी, महाराज का परिवार सी। परिवार दे विच माता जी, माता नानकी जी, पत्नी माता गुजरी जी ते बेटा गोबिंद राय जी ते नाल ताया सूरजमल जी का परिवार भी, वो सारे संगत वो नाल ही सन। सो उस जगह ते पहुँच गए, आनंदपुर साहब पहुँच गए गुरबाणी पढ़ते पढ़ते तो आखिर एक जगह ते जाके उन्हों संस्कार कर दिता गया क्योंकि बहुत टाइम हो चुका सी, संस्कार करने की जल्दी सी। सो उन्होंने उस जगह ते संस्कार कर दिता तो उस संस्कार वाली थां ते गोबिंद राय जी ने एक थड़ा बनवा दिता सी और उस थड़े के उत्ते भी अज एक चिट्टे जो गुंबद वाली खूबसूरत इमारत है जिसका नाम है गुरुद्वारा सीसगंज। एक सीसगंज दिल्ली चांदनी चौक तो एक सीसगंज आनंदपुर साहब। सो उस जगह ते गुरुद्वारा बन गया जिसका नाम सी सीसगंज। हुण भी है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, ऊपर चिट्टे गुंबद और सारी संगमरमर की बिल्डिंग है। तो नाम की है गुरुद्वारा सीसगंज साहब। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जदों आनंदपुर साहब नूं छड्डिया सी, जदों छड्डण दा मौका आया सी आखिर विच, तो उन्होंने उस गुरुद्वारे नूं इकल्ला नहीं छड्डिया सी बल्कि उसकी सेवा संभाल वास्ते उत्थे दीवा बत्ती करने वास्ते एक गुरसिख जिसका नाम सी भाई गुरबख्श, वो उसनूं छड्ड आए सन जिसने अंतिम समय तक उस थड़े के उत्ते दीवा बत्ती की सेवा की। उस संस्कार वाली थां के उत्ते वो की, लेकिन गुरुद्वारा तो बहुत बाद में उत्थे बनाया गया। हुण संस्कार वाली थां तो है गुरुद्वारा सीसगंज साहब। कभी दर्शन किए होण, बिल्कुल सीसगंज गुरुद्वारा जो आनंदपुर साहब वाला है उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल ही सामने एक होर गुरुद्वारा, जिस उत्थे एक होर गुरुद्वारा है जिथे खलो के गोबिंद राय जी ने संस्कार तो बाद संगत नूं संबोधन किया, खड़े होकर संगत नूं संबोधन किया तो धीरज दिता और सारी गलबात जी उस जगह ते खड़े होकर उन्होंने की। वो जगह जी सी संस्कार वाली जगह के बिल्कुल सामने सी। उस जगह ते भी हुण गुरुद्वारा एक बन गया। सो अज का सवाल यह है कि सीसगंज के बिल्कुल सामने वाले गुरुद्वारे का नाम तुसीं दसना। आनंदपुर साहब विच सीसगंज गुरुद्वारा जिथे महाराज के सीस का संस्कार किया गया सी, उस सीसगंज के गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने जिहड़ा गुरुद्वारा है उसका नाम तुसीं दसो। खैर अगे चलिए, उस जगह ते खलो के संस्कार तो बाद, संस्कार करना बहुत ज़रूरी सी, टाइम काफ़ी हो चुका सी। सो संस्कार करने तो बाद सारी संगत नूं इकट्ठा करके उस जगह के उत्ते खलो के गोबिंद राय जी ने संबोधन किया, संगत नूं धीरज दिता कि जो
ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ 70,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸਹਿਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो इस करके वो सारे चुप करके देखते रहे और अपनी अखा हंझू लैके सारे अपने अपने घरों वापस चले गए। सो ये 2 गल्लां गुरु गोबिंद सिंह जी नूं, जिन्हां दा नाम उस वक्त गुरु गोबिंद राय सी, उन्हां नूं मन नूं चुभ गईयां और कुछ देर चुप रहने तो बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिता कि इस शहीदी तो बाद सानू ये अकल सीखनी चाहिए है, सानू अगों वास्ते सोचना चाहिए। और मैं इस शहीदी तो बाद ये सोचा कि मैं एक ऐसी कौम बनावांगा, एक ऐसी अलग कौम बनावांगा जिहदे विच ये दोनों सवालों के जवाब होणगे। पहले सवाल का की जवाब सी कि वो पछाणे नहीं सी जा रहे, मैं अपने सिखां नूं अलग पहचान देंगा। मेरा सिख लखां की तादाद विच अगर खड़ा होएगा दूरों पछाड़िया जाएगा कि किहड़ा गुरु नानक दा सिख है, किहड़ा गुरु गोबिंद सिंह दा सिख है। सो पहले सवाल का जवाब इत्थे आ गया कि मैं बिल्कुल अलग पहचान, अलग वर्दी, अलग शक्ल बिल्कुल उन्होंने देंगा जिहड़ा कि दूरों पहचाने जाए, कोई ये ना कह सके कि हाँ असीं पछाणदे नहीं जी सिख कौन है। दूसरी गल कि मैं अपनी कौम के लोगों के अंदरों मौत का डर कढ़ देंगा। मौत तो कोई नहीं डरेगा, सच्चाई के वास्ते खड़ा होने वास्ते सच्चाई के नाल खड़े रहेंगे, जान की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन मौत तो मरण तो नहीं डरेंगे। सो ये कोई छोटी गल नहीं सी, ये बहुत वड्डी गल सी, बहुत ही वड्डी गल सी जिहड़ी उस वक्त गोबिंद राय जी ने कह दी। शायद संगत नूं उस वक्त समझ ना भी आई होवे इस गल की
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਗਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੇੜ ਬਣਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਪੇੜ ਬਣਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ 1699 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਠ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਖੈਰ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੋ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉसी ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਗੁਰਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ। ਸੋ ਉਸ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਮ ਉਸ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ है? 9 ਸਾਲ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? 9 ਸਾਲ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀਏ ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਅਗਰ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ, ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? 42 ਈਅਰਸ। ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ।
हमेशा तैयार रहना है, एक अपनी रक्षा वास्ते तो एक मजलूमां की रक्षा वास्ते। अपने तो कमज़ोर, अपने तो ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ 24 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸੇਗੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।